prestigious sports personality who represented India in Olympics. Hello. Entire building dedicated just to diabetes and diabetic care. Hence, on the occasion of World Diabetes Day, which is day after tomorrow on 14th, today on 12th, we have decided to observe the same and relaunch our Manipal Institute of Diabetes. So, as you can see on our podium, we already have our esteemed guest seated. First of all, I would like to introduce our hospital director of Manipal Thakuria, Mr. Dilip Roy. He is here. Can I have a bit of applause, please? Then quickly, I will mention our esteemed consultants, all consultants endocrinologists, Dr. Shujay Ghosh. We all know him. He is very popular. Every day we get to see him on the papers. Then we have Dr. M.K. Mukhopadhyay. He is also a very senior consultant with us. Dr. Amal Kumar Sinha. He is also a very, very senior and a very amazing doctor with us. We are very honored to have him with us. We also have our company secretary, Mr. Anil Malawat with us. And you know, the attraction of our event today is that we have with us our chief guest, Shri Joydeep Karmakar. I think we all know him as the Indian sports shooter. He also represented India in the 2012 Olympics. Let's give a big round of applause for him who took the time out of his day to join us in this event. Now we would officially start our event with a lamp lighting as we always do. So can we have our people just, can we put the lamp in the middle please? Manipal Hospitals believes in Center of Excellences in many fields of medical, clinical work. So this is one of our key projects which we are trying to develop in this part of the city, and we have extreme talented team of clinicians, Dr. Ghosh, Dr. Sinha, Dr. Mukhopadhyay, Dr. Shiladityanandi. So total team of 7 doctors. Dr. Shoham is here. They are not here today. They are not in the town, so we could get only 3 and another 4 esteemed clinicians are only. So a very warm welcome to our chief guest, is Joydeep Karmakar ji. Thank you very much for giving us time and so much of blessings to us for this kind of program. Thank you for to the media friends. Thanks for coming and supporting us every time when we do some programs. You always support us, and we also try to give the society some new innovative things which we are trying to do. So that's one thing. With an eminent team of 7 doctors, Dr. Shujay Ghosh, Dr. Sinha, Dr. Mukhopadhyay, Dr. Shiladityanandi, Dr. Anirban Sinha, Dr. Shoham Tarakar, Dr. Umakanto Mahapatra. Through the same of doctors cannot attend this people cannot attend due to they have some busy schedules. Yes. True thing. That's my convention. এইবার হচ্ছে যে লোকটা ধরুন একটা কোনো জায়গায় থাকে, সে তার পাড়ার কিন্তু ল্যাবে গিয়ে ব্লাড টেস্টটা করছে, কারণ মনিটরের দাম কিন্তু অনেক বেশি। কেন? সে যখন ওখানে টেস্টটা করবে, সেখানে ল্যাবের ছেলেটা বলে দেবে সকালবেলা খালি পেটে চলে আসুন, তারপর বাড়ি গিয়ে বা সঙ্গে নিয়ে এসে খাবারটা খেয়ে নিন, 11টার মধ্যে স্যাম্পলটা দিয়ে দিন, কারণ সেই টেস্টটা করে বাড়ি চলে যাবে। That's not how you do it. আপনি যখন রক্ত পরীক্ষা করছেন অন ট্রিটমেন্ট, উদ্দেশ্যটা কি? আপনি দেখার চেষ্টা করছেন আপনি রোজ যা খান, রোজ যখন খান, রোজ যতটা খান, আর রোজ যা ওষুধ খান, তাতে আপনার রিপোর্টটা ঠিক কিনা, সেই অনুযায়ী ডাক্তারবাবু ওষুধের ডোজটা অ্যাডজাস্ট করবে। এটা তো খুব সহজ একটা কথা বললাম, কিন্তু আমি আপনাকে বাজি ধরে বলছি, আমি তো পেশেন্ট দেখি 90% মানুষ এটা ভুল করে। কেননা তার ল্যাব বলে দিয়েছে 11টার মধ্যে আপনি খেয়ে 1টার মধ্যে সময় স্যাম্পলটা দিয়ে যাবেন, কিন্তু অন্যদিন দুপুর 1টায় খায়, তাহলে তার ব্লাড স্যাম্পলটা 3টে নেওয়া উচিত ছিল যদি পিপি দেখার পর, কিন্তু সেই জিনিসটা সে জানেন না। আমি এই কথাগুলো কেন বলছি? তাহলে এডুকেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ডায়াবেটিস। A person who knows more about his diabetes will have a better outcome. বা দেখবেন সারা কলকাতার প্রবণতা, একটা প্রেসক্রিপশনে লেখা আছে এত ইউনিট ইনসুলিন আর এত ইউনিট ইনসুলিন নেবেন, এ বললো 3 সপ্তাহ বাদে আসবে। আরে
একটা মানুষকে কি আমি রোজ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবো? তাকে যদি আমি শিখিয়ে দিতাম এই ইনসুলিন নিয়ে এই যদি রেজাল্ট হয় তাহলে ডোজটাকে এইভাবে আপনি পরিবর্তন করুন, তাহলে দ্যাট পারসন বিকামস এম্পাওয়ার্ড ফর লাইফ। সবাই মিলে একসাথে স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্যার একটু তাকিয়ে, স্যার একটু তাকিয়ে সামনেটা দেখো। তুললাম না আমি কিশোরদা একটু ডাউন করো, গৌতম দা ডাউন। সম্বন্ধে একটা ভিভিড ডেসক্রিপশন দিয়েছেন বিভিন্ন আসপেক্টস, যেমন প্রিভেনশন, ডায়াগনোসিস অ্যান্ড স্ক্রিনিং। আমি একটু বলতে চাই এই পার্টিকুলার এরিয়াতে কি কি প্রয়োজন, এই সেই প্রয়োজনটা আমাদের কিরকম ইভলিউশন হয়েছে আমাদের এই ডায়াবেটিক সেন্টারটা। তার কারণ হচ্ছে আমি প্রথম থেকেই এই হসপিটালে জয়েন করেছি যখন বিমানে তৈরি হয়েছিল। তখনকার ডায়াবেটিক সেটআপ, তখনকার ডায়াবেটিক যে আইডিয়া এখন কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং সেইটাকে ফ্রুটফুল করে তুলেছেন। আই থিঙ্ক ডক্টর ঘোষ শুড বি reserved for this. He has made everything, he has done what is necessary in this unit. যেমন ধরুন আমাদের প্রথমে ছিল যাতে একটা ছোট্ট ঘরে আমি কি করতাম, এইসব ফেসিলিটি কিচ্ছু ছিল না, যেগুলো দরকার ছিল সেইগুলো দিয়ে এত চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে from very beginning of this hospital and today একবারে ভীষণ তফাৎ হয়ে গেছে। এবং তার জন্যে আরো আমরা ডায়াবেটিক পপুলেশনকে হেল্প করতে পারছি with regard to the prevention, screening and better management. এটা তো একটা দিক গেল। আর একটা দিক হচ্ছে এই যে ইউনিটের সঙ্গে কমিউনিকেশন, কারণ ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন হার্ট আছে, ডায়াবেটিক কমপ্লিকেশন ইন প্রেগনেন্সি আছে, আমাদের একটা বিরাট বড় একটা কমিউনিকেশন আছে এবং তার জন্যে আমাদের রেজাল্টস আর ভেরি ফ্রুটফুল অ্যান্ড প্রমিসিং। সো এই জিনিসটা যাতে আরো এক্সপ্যান্ড করে উইথ দি অ্যাডভেন্ট অফ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি ডায়াবেটিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সেটা এইখানে সম্ভব এবং করা যেতে পারে। সেবার জন্যে সেই চেষ্টাটা দরকার, নট অনলি ফ্রম দি আমাদের ক্লিনিশিয়ান ডাক্তারকে, বাট অলসো উই অলসো হেল্প ফ্রম দি হসপিটাল অথরিটি। কি কি দরকার, কি কি করলে ভালো হবে, কি করলে লোকের সুবিধা হবে, সব দিক দিয়ে সেইটার জন্য একটু আমাদের দরকার এবং সেটা গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে এবং যে জিনিসটা হওয়ার দরকার আজ পর্যন্ত ছিল সেটা হয়তো হয়নি, তবে আশা করি ইন নিয়ার ফিউচার সেটা আমরা সাকসেস হব উইথ দি হেল্প অফ দিস দি হসপিটাল অথরিটি আর আমাদের এক্সপার্টিস ডাক্তার, যেমন ডক্টর ঘোষ আছেন, ডক্টর মুখোপাধ্যায় আছেন, আরো সব যারা আছেন, তাদের জন্য নিশ্চয়ই জিনিসটা আরো ভালো হবে। আমি এইটুকুন বলেই শেষ করতে চাই। আমরা যারা ছোটবেলায় যেরকম ডায়াবেটিস জানতাম কিরকম চেঞ্জ করে গেছে, আমাদের মনের ধারণাও সেভাবে করতে হবে এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের যখন মানুষ করছি সেখান থেকে শুরু হচ্ছে। ডায়াবেটিস কিন্তু 18 বছর 20 বছর থেকে শুরু হয় না। ডায়াবেটিস যদি আপনি জানি না শুনেছেন কিনা, মার প্রেগনেন্সি থেকে শুরু হয়, ঠিক আছে? দেখা গেছে ইন্ডিয়াতে রিসার্চ করে দেখা গেছে, ডক্টর ইয়াগনিক বলেছেন যে মাদের ম্যালনিউট্রিশনের জন্য পরবর্তীকালে বাচ্চাদের ডায়াবেটিস, এবং আমাদের প্রজন্মকে আসছে যে প্রজন্মকে যদি আমরা ডায়াবেটিস মুক্ত করতে চাই, মুক্ত করতে পারবো কিনা, অ্যাটলিস্ট ইনসিডেন্সটা কমাতে যদি পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের বিশাল বড় দাগ হবে টুয়ার্ডস সোসাইটি। সেই জন্য যারা ম্যালনিউট্রিশ, গরিব, যাদের খেতে খাওয়ার অসুবিধা, তাদের হেলদি ডায়েট যদি আমরা দিতে পারি, যেগুলো পুষ্টিগুলো নেই সেগুলো পূরণ যদি করতে পারি, তাহলে একটা হবে। আরেকটা হচ্ছে যে সুজয় যেটা বললো, যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, ওবিজ আছে, তাদের কিন্তু আগের থেকে কাউন্সেলিং করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েরা যাদের বিয়ে হলো, প্রেগনেন্সি হবে, তাদের কিন্তু আগের থেকে আমাদের কাউন্সেল, যে তোমাদের ফ্যামিলিতে হিস্ট্রি আছে, তোমার ওয়েট বেশি, তুমি এইভাবে করো যাতে তোমার প্রেগনেন্সির মধ্যে সুগার না আসে, যেটাকে আমরা জিডিএম বলে নাম শুনেছেন, বা পরবর্তীকালে সেই জিডিএম কিন্তু গিয়ে ডায়াবেটিসের আকার দেখাবে। তো এইরকম ছোট ছোট জিনিস করলে আমাদের পরবর্তীকালে গিয়ে
আমাদের সোসাইটি ইমপ্রুভমেন্ট হবে, শুধু তাই না ইন্ডিভিজুয়াল লোকেদের অবশ্যই হবে। তো আমি অল্প করে এইটুকু বক্তব্য রাখছি। সরি, আরেকটা জিনিস যেটা বলা হলো না সেটা হচ্ছে যে আমি তো একটা ডায়াবেটিসের কথা বললাম, মানে যেটা টাইপ 2 ডায়াবেটিস আপনার আমার সবার হচ্ছে যেটা। এছাড়াও কিন্তু বেশ কিছু স্পেশালাইজ সার্ভিসেস আছে ডায়াবেটিস, যেটা কলকাতাতে প্র্যাকটিক্যালি হয় না, যেটা মনোজিৎদা বলার চেষ্টা করলাম। ধরুন প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং। আমি এটা কেন এই কথাটা বলছি আপনাদের মাধ্যমে, এইটা খুব সবার জানা দরকার। আচ্ছা, আমরা ধরুন কেউ যখন প্রেগনেন্ট হয় সে ডাক্তারের কাছে প্রথম কবে যায়? একটা 4 সপ্তাহ সাইকেল, তার 14 দিনের মাথায় ডিমটা তৈরি হয়েছে, যতদিনে তার পিরিয়ডটা মিস হয়েছে 2 সপ্তাহ কিন্তু বাচ্চার বয়স হয়ে গেছে। সেই সময় নিশ্চয়ই ইউরিন টেস্ট করে না, 5-7 দিন অপেক্ষা করে। এবার আমি একটা ইউরিন টেস্টটা করে দেখলো পজিটিভ হয়েছে, সেটা 3 সপ্তাহ দিয়ে তারপর পাড়া বা কাকিমা, জেঠিমা, মাসিমাকে জিজ্ঞেস করুন ভালো গাইনোকোলজিস্ট আছে গো, মামুনের বেলায় কাকে নিয়েছিলেন, তার কাছে গেলেন, তিনি তারপর একটা টেস্ট করতে দিলেন, তারপর দেখা গেল ডায়াবেটিসটা হয়েছে। তাহলে বাই দ্য টাইম দ্য ব্লাড সুগার ইজ ডিটেক্টেড ইট ইজ অ্যাবাউট 4.5 to 5 weeks। তারপর একটা ডাক্তারের কাছে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন 5 সপ্তাহ থেকে 6 সপ্তাহ সুগারের জন্য। আচ্ছা, একটা বাচ্চার অঙ্গ তৈরি হয় কত? বাই দ্য 5th week of gestation বাচ্চাটার মিনিয়েচার মডেল তৈরি হয়ে গেছে, তারপরে সেটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তাহলে ইউ হ্যাভ অলরেডি মিসড দ্য বোট বাই দ্য টাইম ইউ হ্যাভ ডায়াগনোজড ডায়াবেটিস ইন প্রেগনেন্সি। সেই জন্য প্রি প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং, এই যে লোকেরা এখন দেখলি কিছু মানুষ আছেন যারা যায় ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে যে আমি প্রেগনেন্ট হতে চাই, আমার কি করা উচিত। তাহলে সেখানে একটা বড় জায়গা আছে যেখানে এই এডুকেশনের গল্পটা আছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যাদের ডায়াবেটিস আছে ধরুন, তারা তো ট্যাবলেট খেয়ে বেশ দারুণ ব্লাড সুগার কন্ট্রোল, প্রেশারের ট্যাবলেটটা খেয়ে প্রেশারটা কন্ট্রোল, কোলেস্ট্রলের ওষুধটা খেয়ে কোলেস্ট্রলটা কন্ট্রোল। এবার প্রেগনেন্ট হয়ে গেল, ওই ওষুধগুলো কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ব্যবহার করা যায়। তাহলে সে প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে তার ওষুধগুলো যে কি পাল্টাবে, টেলমিসার্টানটা বন্ধ করতে হবে, অন্য কিছু ওষুধ দিতে হবে, কোলেস্ট্রলের ওষুধটা বন্ধ করতে হবে, সুগারের ওষুধগুলোর মধ্যে একমাত্র ইনসুলিন আর মেটফর্মিন ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এই যে প্রিপারেটরি পার্ট, এটা কিন্তু ইজ ওয়ান মেজর অ্যাসপেক্ট। সেকেন্ড হচ্ছে যখন প্রেগনেন্সিতে প্রথমবার ব্লাড সুগার ধরা পড়লো, অর্থাৎ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, তারও কিন্তু এক ধরনের স্পেশালাইজ সার্ভিসেস আপনার দরকার। The third thing that we will talk about is diabetes in children. সেখানেও একটা গন্ডগোলের জায়গা। আর ধরুন কারো ক্ষেত্রে ইনসুলিন পাম্প লাগে। তাহলে what I am trying to highlight is there are various aspects of specialized care services যেটা আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়াবেটিসের ডাক্তারবাবু হয়তো প্রোভাইড করছেন না, which we are doing day in day out in this case. এটাই just highlight. আমি রোগী ফিল করছি না, I am perhaps and I will definitely visit. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Must to say, সবাই তো সবকিছু বলেই দিয়েছেন। যেটা লাস্টে উনি বলছিলেন যে এক জায়গায় সবকিছু পাওয়াটা সবসময় জরুরি, ওয়ান উইন্ডো সিস্টেম খুব আমাদের কাছে এফেক্টিভ এবং আমাদের কম সময়ের এই লাইফস্টাইলে খুবই হেল্প করে আমাদের। তো সেক্ষেত্রে এরকম একটা মুভমেন্ট, যেটা আমি এই ক্লিনিকটার সঙ্গে বহু বছর জড়িয়ে আছি। ইনফ্যাক্ট সুজয়দা যেটা আগেও বললো যে এটা প্রথম সেট আপ যেটা একসঙ্গে সবকিছুকে ফেসিলিটি একসঙ্গে করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তো সেই জিনিসটা আমার মতে সকলের ইউটিলাইজ করা উচিত। আমার তো মনে হয় আমার পরিচিত যাদেরকে সকলকেই মনে করি একবার করে যাদের ডায়াবেটিস আছে, অ্যাটলিস্ট এই ক্লিনিকের রুটিন স্ক্রিনিংগুলো সকলের ক্ষেত্রে উপকারী এবং আমার মনে হয় সেটা করিয়ে নেওয়া দরকার। এছাড়াও ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস যেটা আজকের জন্য করা হচ্ছে ডায়াবেটিস ডে উপলক্ষে, সেটা খুবই জরুরি, কারণ আমাদের লাইফস্টাইলটা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে, সকলেরই ডায়াবেটিস বা অ্যাটলিস্ট মেটাবলিক সিনড্রোম বা ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থায় আমরা অনেকেই পৌঁছে গেছি। তো সেটার আমি দুজনের মাকে একটু ডাকবো সাথে, তারা যদি এসে আমাদের একটু দুটো লাইন বলেন যে আমাদের কাছে এসে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম। চলে আসো। আচ্ছা, প্রথমে আপনি বলুন আমাদের কাছে এসে আপনাদেরকে উপকৃত হয়েছি। মানে ছেলের যেভাবে মানে অন্য জায়গায় গেছিলাম আমি,
ডাক্তারদের ম্যাম আমাদের দিকে ঘুরে আমার প্রথমবার ছেলে ওয়েট এর থেকে অনেক বেশি ছিল, তা তখন হঠাৎ করে শরীরটা কমে যাওয়ার পরে আমি হঠাৎ সুগার টেস্ট করলাম, করার পরে সুগার ধরা পড়লো। তারপরে আমি তো সুয়ার স্যারের কথা শুনে সুয়ার স্যারকে আসলাম আমি, তো সুয়ার স্যারের কাছে দেখি আমি উপকৃত, এবং প্রতিনিয়ত আমি ফোন করলে তার আমি সবসময় আমি মানে সাপোর্ট পাই যে আমার ছেলে এই সমস্যা হচ্ছে কি এ হচ্ছে সবসময় সাপোর্ট পাই, ছেলে এখন ভালো আছে। হ্যাঁ, ইনসুলিন নিজেরাই নেয়, না নিজেরাই নিয়ে পারে, আগের থেকে ভালো আছে। আমাদের সব বাচ্চাকে we insist every patient to be self injected যদি নিজে বাঁচতে পারি গুড ইভিনিং। আমার ছেলের 5 বছরে ডায়াবেটিসটা ধরা পড়ে। আমি প্রথমে তো বুঝতে পারিনি, তারপরে অনেক কষ্টের পর আমরা মানিপালের স্যারের কাছে এসেছি, সুলাইগঞ্জ স্যারের কাছে। তো তারপর ম্যামদের সাপোর্টে, প্রিয়াঙ্কা ম্যাম আমাদের খুবই সাপোর্ট করে। সবসময় তো স্যারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু আমি যদি বলি এভরিডে, তো এভরিডেই প্রিয়াঙ্কা ম্যাম আমাকে ফোনে প্রচণ্ড সাপোর্ট করেন, এবং কিভাবে আমি মনিটরিং করবো, ওর যে সুগার ফ্ল্যাকচুয়েট করে সেইগুলো মনিটরিং করা, আমাকে মেন্টালি সাপোর্ট করা। সবচেয়ে বড় কথা, তো খুবই ছোট, স্কুলিং আছে ওর, সব কিছুতে আমাকে খুব ভীষণভাবে হেল্প করে। থ্যাংক ইউ। করার পরে আমাকে 3 মাস অ্যাপয়েন্টমেন্ট 3 মাস পরে হলো। তারপর ডাক্তারবাবুকে দেখানোর পরে ইনসুলিন তো বন্ধ করে দিয়েছে, 27 দিন দেখছে। তো এখন বর্তমানে ফাস্টিং আছে 150 কাছাকাছি আছে। তো ডাক্তারবাবু এবারে দেখছে উনি, এখন ওয়েটটা অনেক কমে গেছে। তো এবার ডাক্তারবাবু প্রিয়াঙ্কা ম্যামের কাছে সবসময় ফোন করি, এই ব্যাপার হচ্ছে এটাই হচ্ছে বলে ডাক্তারবাবুকে আমাকে সবসময় সাজেশন দেয়, সেই মতো আমার চলছে। খাবার দাবারে কিছু কি পরিবর্তন করেছে? খাবার দাবার রুটিন অনুযায়ী খাচ্ছে, যেমন সকালে ডিম, তারপরে ওটস যেমনই বলা হয়েছে রুটিন অনুযায়ী, দুপুরবেলা পৌঁছালেই ভাত, আর রাত্রে 2-3 পিস রুটি খায়। মাছ মাংস এগুলো তো খেয়েই যাচ্ছে, আর হাঁটাহাঁটি ব্যায়াম একটু করছে। এখন মেয়ে 10-এ পড়ছে, তো এখন একটু চাপের মধ্যে আছে। এখন আপাতত ভালো আছে, কিন্তু ওয়েটটা অনেক কমে গেছে, এটাই। 5 ফুট 1 ইঞ্চি হাইট, এখন বর্তমানে আছে 44 কিলো 500। ভেরি গুড, ভালো আছে। আগে ছিল 61 কিলো ছিল, সেই সময় ধরা পড়েছে। হ্যাঁ, এইটুকুই আমার এখন মেয়ে এখন ভালো আছে, এইটুকুই বলার ছিল। হ্যাঁ, ক্লোজ হতে বলো না, সবাই একটু ক্লোজ হতে বলো না, একটু ক্লোজ হন না, সবাই একটু ক্লোজ হয়ে যান না, একটু চেপে চেপে যান, তাহলে সবাইকে পাওয়া যাবে। না সেই তো হয়ে গেল, বলতে হবে, তুমি বলছো না। ভালো রিপোর্ট তো আজকে কিছু দেয়নি। Thank you so much.